वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे मनिंदर कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब प्रसिद्ध सिख बीबियां भाग 6वां पन्ना नंबर 139। माई भागो जुर्रत दी मूरत। यह आम धारणा है कि दुनिया या औरत दे पिछे दौड़ रही है ਜਾਂ औरत तो दूर। औरत ही है जिस अपने करतब नाल हर मैदान विच अपनी एक खास जगह बनाई है। कदी वह पिछे बैठ राह दिखाती है, कदी अगे लग अगवाई करती है, कदे मूक दर्शन बन सब कुछ देखी तो जाती है पर कहती कुछ नहीं, अते कदे ऐसी करुणामयी हूक कढ़दी है कि दीवारां तक हिल जांदियां हन, अते जद वंगार पैंदी है तां कायर भी खंडा हथ फड़ मैदान विच कुद पैंदे हन। कदे आप सब नूं नाल लै टुरदी है। उस विच एक अद्भुत इच्छा शक्ति विल पावर हुंदी है। उसदे इरादे मजबूत हुंदे हन। इतिहास दी किसी भी सदी विच झात मारीए औरत ने निवेकला स्थान पाया है। समा आउण ते हथियार भी चुक लए। आद काल विच झाती मारीए तां उस हथ भाला उठा लिया जद दैनता अत चुकी। फिर चंडी बन गई जद कोई रक्त बीज बन मजलूमां दा खून पीण लगा। अंग्रेजां दा युग आया तां झांसी दी राणी बन गई। 18वीं सदी दे संकटमई काल विच अगे हो जूझी। राज स्थापन करन हित सदा कौर बनी। राणी साहिब कौर दे रूप विच मरहटियां विरुद्ध जा डटी। महाराणी जिंदा बन फिरंगियां दी नमक हरामी प्रगट कीती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ते हैलन कीलर वर्गियां महान शख्सियतां पहला भी इस धरती ते विचर चुकियां हन, जिन्हां दा नां दुनिया दे इतिहास विच सितारे दी तरह चमकदा है, पर एक ना जिसने सिख इतिहास विच अमिट छाप छड्डी ओह है माई भागो। माई भागो ही मरदावा वेस धारण कर सन्मुख युद्ध विच शामिल हुई। आप अगे हो मुगलों का डट के टाकरा किया ते शरीर ते कितने ही फट खाधे पर निढाल ना हुई। ओह जुर्रत दी मिसाल सी। गुरु घर नाल उसदा अथाह प्यार सी। ओह पहली वीर इस्त्री सी। माई भागो दे बचपन दा नाम भाग भरी सी। सिख इतिहास विच उसनूं माई भागो दे नाम नाल जाणिया जांदा है। माई भागो भाई मालो शाह दी सपुत्री सी। भाई मालो गुरु हरगोबिंद जी दी सेना विच भर्ती होके कई बार मुगलों विरुद्ध बड़ी बहादुरी नाल लड़े। माई भागो इसे भाई मालो दी होनहार सपुत्री सी। वीरता सिखी प्यार माई भागो नूं अपने परिवार राही ही मिलिया। भाई मालो पैरो शाह दे पुत्र सन। पैरो शाह भाई लंगा दे भरा सन। भाई लंगा ने गुरु अर्जन देव जी दे समय अमृतसर अते हरमंदर साहिब दी उसारी वेले बड़ी सेवा कीती सी। गुरु अर्जन देव जी जद शहादत देण लाहौर गए ते भाई लंगा उन्हां पंजां विच एक सन जो नाल गए। गुरु हरगोबिंद जी दी पुत्री बीबी वीरो दा विआह भाई लंगा दी हवेली विच ही होया सी। सो माई भागो दा गुरु घर नाल रिश्ता बहुत ही गूढ़ा सी। माई भागो नूं 5 गुरु साहिबान गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी अते गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करन दा भी सुभाग प्राप्त होया। बचपन तो ही माई भागो नूं अपने पिता वांग शस्त्रां दा अभ्यास करन दा शौक सी। ओह अपने हथ हमेशा सांग रखदी सी। सांग एक प्रकार दा नेजा हुंदा है। ओह छोटियां छोटियां झाड़ियां बूटियां नूं निशाने बनांदी रहिंदी ताकि अपना अभ्यास जारी रख सके। बचपन तो ही उस विच अनोखी वीरता सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 विच विसाखी वाले दिन अमृत पान करा खालसा पंथ दी नींह रख चारे पासे एक अनोखी क्रांति लिया दित्ती। उस नाल सिखां विच जात पात दी भावना दी थां एकता दी भावना आई। इस्त्री पुरुष बाल बच्चे सब अमृत दी दात पाउण लई अगे वध रहे सन। माई भागो दा आनंद कारज भाई निधान सिंह वड़ैच नाल पिंड पट्टी विखे हो चुका सी। दोहां जियां ने भी हजारां इस्त्री पुरुषां नौजवानां बच्चियां नाल अमृत पान कीता ते वाहिगुरू के खालसे कहलाए। अमृत दी दात पा के ओह हुण भाग कौर दे नाम नाल जाने जान लगी। जदों आनंदपुर दी लड़ाई चल रही सी तां माझे दे कई पिंडां दे कुछ सिख गुरु जी नूं बिदावा लिख के दे आए।
ਵਿਦਾਵੇ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ 20 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਉਠਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਆਏ ਸਿੱਖ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ, ਤੀਵੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ। ਐਸੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਵੇ ਵੇਸ ਧਾਰ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਮਰਦਾਵਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੰਮੀ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਸੱਚ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਸਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ 2 ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਘਾਇਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਵਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੰਗਾਵੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਰੋਆ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੋਟੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੁਰਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ ਜੋੜੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਿਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਵਾੜੇ ਦੀ ਗੜੀ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾਨ ਆਫ ਆਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸੀਨੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
कि जे एक कृष्ण जी नूं यशोदा ने पाल यश पाया तां कि खालसे नूं पालण वाली माता साहिब कौर दा दर्जा किस तों घट है। लोक माता दा प्यार हर बच्चे लई हुंदा है। यह भी सच है कि जे ईसा दी मां मरियम नूं उसदे नाम लेवे जन्म देण कारण पूजदे हन तां खालसा पंथ दी अपनी पालणहारी मां साहिब कौर नूं उसे आदर सहित याद करदे हन। सो जन्म दे नाल पालण वाली भी उतना वड्डा स्थान रखदी है। माता साहिब कौर जगत माता गुरु गोबिंद सिंह जी दी पत्नी सी। अपने पिछले तप कारण ही गुरु गोबिंद सिंह जी नाल वरी गई। माता साहिब कौर रोहतास जेहलम निवासी भाई रामू बस्सी दी सपुत्री सी। आप जी दा जन्म दिन बुधवार 18 कत्तक संमत 1738 बिक्रमी नूं अमृत वेले माता जसदेवी दी पवित्र कुखों होया। रोहतास ਉਹ ਭਾਗਾਂ वाला शहर है जिथे श्री गुरु नानक देव जी काबल कंधार तो पशोर नौशहरे दे रस्तियों वापस होंदे होए आए सन। इत्थों दी धरती हरी भरी सी। पंजाब दी सब तो वध हरियावल कहंदे हन इत्थे ही पाई जांदी है। इसे रोहतास विच गुरु साहिब दी दृष्टि पैण नाल खारा पानी मिठा होया सी अते हुण तक सुहाने चश्मे राही वह हिरदे ਠਾਰ ਰਿਹਾ है। इत्थे ही गुरु नानक देव जी ने सबर संतोख विच रहन दा उपदेश यह आके कीता सी कि अतीतां नूं सिर ते पई सिर मत्थे झलनी चाहिदी है, शिकवे उलामे नहीं करने चाहिए। माता जी दा एक भरा भी सी जिस दा नाम साहिब चंद सी। जे माता साहिब कौर नूं मां नाल सन्मानिया है तां उन्हां दे भरा भी खालसे दे मामे होण कारण प्रसिद्ध सन। साहिब कौर जी बचपन विच ही प्रभु भगती विच लीन रहिंदे सन। उन्हां विच सारे गुण सन जो सदाचारी व्यक्ति विच हुंदे हन। सडोल शरीर, नूरानी आत्मा, गुलाब दे फुੱਲ वर्गा हंसू हंसू करदा चेहरा, बोलां विच मिठास, निमरता, संतोख, खिमा वाले सारे ही गुण उन्हां विच बचपन तो ही पाए जांदे सन। तां ही माता जी परिवार विच नहीं सगों सारे पिंड विच हरमन प्यारे बने होए सन। बचपन तो ही गुरु घर नाल जुड़े होए सन। जद साहिब देवा जरा को वड्डी होई जपजी साहिब रहरास कीर्तन सोहिला शब्द सब कंठ कर लए। सारियां संगतां उन्हां दे मुखों पाठ सुन निहाल हुंदियां ते लोकी चुंबकी शक्ति वांग उन्हां मुखों शब्द सुनन लई खिच्चे चले आंदे सन। इन्हां दे गुणां दी चर्चा पिंड विच ही नहीं सगों आस पास दे पिंडां विच भी होण लगी। सुगंधी फैलदियां की देर लगदी है। लंगर दी सेवा भी माता जी अपने हत्थीं करदे। गुणा कारण माता जी दा सत्कार सारे इलाके विच होण लगा। जदों साहिब कौर जी 15-16 साल की अवस्था विच सर्ब गुणा नाल भरपूर मुटियार हो गई तां माता पिता ने वर दी भाल करनी शुरू कर दित्ती। माता पिता साहिब कौर जी दा गुरु घर वाल प्यार ते शरधा नूं जाणदे सन, सो उन्हां वर भी सिख घराणे विचों ही भालना शुरू कीता तां कि बीबी जी दी सिੱਖੀ शरधा विच रोक ना आवे। बड़ी जगह देखभाल करदियां जद काफी समा बीत गया तो माता पिता यह कारज लम्मा पै जाण कारण बड़े उदास होए। कई वारी कलगीधर अगे अरदास भी करदे बीबी दे रिश्ते दी किते विद बने, पर ओह नहीं सन जाणदे कि यह अमोल मोती अमोल माला विच ही परोया जाना है। साहिब कौर ने गुरु जी अगे अरदास करदे मन ही मन विच कहा, मेरे माता पिता मेरा रिश्ता किसी होर जगह करन दा जतन करदे पए हन, किते धीरज हिल ना जावे। घट घट दे जाननहार मेरी पीड़ा जाणो ते इस दुनियावी रिश्ते दा अंतिम फैसला करो ताकि भटकना दूर होवे ते ओह सुरखरू होण। साहिब देवा नूं इंज महसूस होया कि कलगीधर आप दर्शनां लई आनंदपुर साहिब बुला रहे हन। साहिब कौर ने सारा अनुभव अपनी माता जी नूं दस्सिया तां माता पिता जिन्हां दी अपनी सपुत्री ते पहिलां ही यकीन सी प्रसन्न चित्तता होए, पर गुरु जी दे उच्च अपार मर्तबे नूं मुख रख के सोची भी पै गए कि साडे गरीबां दी लड़की दा रिश्ता गुरु जी किवें कबूल करनगे। बीबी जी दे अनुभव नूं सही जाण सारी पोठोहार दी संगत नूं इकट्ठा कीता। संगतां गुरु रूप ही हुंदियां हन। बीबी दे रिश्ते दा अरदास संगतां ने कलगीधर जी नाल सोध दित्ता। पोठोहार दीयां संगतां अपने इलाके दा रिश्ता गुरु घर नाल जोड़ के गदगद हो गईयां। सारियां संगतां फिर आनंदपुर वल चल पईयां। भाई रामू जी गुरु दे दरबार पुजे ते गल विच पल्ला पा हथ बन बड़ी शरधा नाल हजूर अगे बेनती कीती कि पोठोहार दी संगत ने यह अरदास कीती है कि मैं अपनी सपुत्री साहिब देवां दा डोला अपने पूज दसम गुरु दे चरनां ते भेट करां। आप मेहर कर मैली वासा दिओ। दसम पिता ने कोई उत्तर न दिता। संगतां ने भी हुण रामू जी वाली ही बेनती कीती।
ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਅਗਲੀ ਸਭ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੇ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਕਦ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਭਇਓ, ਗੋਦ ਪਏ ਹਮ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਏ ਆਹਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਸੰਜਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਦਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਨੂਰਦੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਆਦਰਸ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਆਦਰਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਜਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਕੁਝ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਚੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ, ਬਿਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬੀਬੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਕੋ ਤਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਪਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ, ਤਲਵਾਰ, ਖੰਜਰ, ਜਮਤਰ ਅਤੇ 2 ਖੰਡੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਦੁਰਬਲ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਚਿੜੀ ਚੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਆ ਗਈਆਂ।
बहादुर शाह तां आदर करदा रहा, पर फर्कशीर ने अत्याचारां दी हनेरी चला दित्ती। फर्कशीर दी मृत्यु पिछों आप जी फिर दिल्ली आ गए। नवें मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दा वजीर आजम बड़ा आदर करदा सी। माता साहिब कौर जी ने अपना अंतिम समा नेड़े आया जाण माता सुंदरी जी कोलों आग्या लई, इशनान किया, चिट्टे बस्तर पहने, नितनेम किया ते गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास करके आपूं वाक लिया ते मत्था टेक अपने प्राण त्याग दिते। यह घटना सन 1747 नूं होई। अकाल चलाने समय उन्हां दी उमर 66 साल दी सी। आप जी दा संस्कार बाला साहिब विखे कीता गया। माता साहिब कौर जी दे लिखे 8 हुक्मनामे मिलते हैं। इन्हां सारियां हुक्मनामियां तो स्पष्ट हुंदा है कि अपने बेटे पंथ नाल ओह कितना प्यार करते सन। हर हुक्मनामे तुसी मेरे पुत फरजंद हो दे शब्द जरूर लिखदे। अरदास सदा वाहिगुरू देग तेग फतेह करे दी करदे। सेवा वल सिखां नूं प्रेरदे। जिथे पानी दी थुड़ दी सूह मिली उसे समय खूह नवां बनवाई देना अते जो कुछ लगे सो सरकार दे लेखे लगवाना दा हुक्मनामा जारी कर दिता। हर मां दी इच्छा हुंदी कि उसदा पुत्तर मां दा नां रोशन करे, मां दे दुੱਧ नूं दाग ना लगन देवे। अज खालसे दा यह ही फर्जे अवलीन है कि माता जी दे हुक्मां ते पहरा देवे। जो आदर्श सिमरन सेवा कुर्बानी जत सत दे सामने रखे सन उन्हां ते जान वार भी पहरा देवे। कलगीधर पिता दा हथ जे खालसे दी पिठ ते है तां माता जी दी असीस पंथ दे सीस ते है। राणी सदा कौर, जिस दे सिर ते साईं दा साया नहीं, उस हिंदुस्तानी औरत दी किस्मत विच जा तां विधवा तन पर को दई लिखिया जांदा है जां जल्दी चिखा ते जलना। धन हन गुरु अमरदास जी जिन्हां हरद्वार सती घाट ते खड़ो के साड़न लई तैयार कीतियां जा रहीआं विधवा औरतां नूं जीवन दान दिता ते समझाया, मड़िया लग जलना जीवन दा निरादर करना है, बिरह चोट मरना बहादरी है। पति दे अधूरे कंमां नूं अगे वध पूरा करना ही पति पूजा ते पति सेवा है। साडे इतिहास विच एक ऐसी उगी औरत राणी सदा कौर है जिसने अपने पति सरदार गुरबख्श सिंह दी जंग विच शहीद होए दी खबर सुनी तां खबर लियाउण वाले दा घोड़ा ही लैके जंग विच जा पुजी। कपड़े पाड़े नहीं सगों मैदाने जंग विच जाके पति दे शस्त्र पहन ऐसी जूझी के जंग जित के ही मुड़ी। राजपुतानियां तां कट्टे सीस दे आउण दी उडीक विच जौहर दी रस्म निभाउंदियां सन, पर राणी सदा कौर ने जंग विच ऐसा जौहर दिखलाया कि इतिहास बन गया। मैनूं बड़ा दुख हुंदा है जद मैं पढ़दी हां कि राणी सदा कौर अपने दामाद महाराजा रणजीत सिंह नूं सीड़ी वांग वरत के अपनी मिसल कन्हैया दा राज सारे पंजाब तक विस्तारना चाहुंदी सी ते दूजे पासे लैपल ग्रिफन वर्गे लिखदे हन कि रणजीत सिंह ने सदा कौर नूं पौड़ी वांग वरत के फिर उस वल तक्किया भी ना। ऐसियां गल्लां ओह ही लिखदे हन जो जागीरदारी सिलसिले नाल संबंध रखदे सन। किसे नूं किसे वरतिया नहीं सगों समा संभालिया कि टुट्टा होया पंजाब मिद्दी होई धरती ते कई वार उजाड़े लोग खालसा राज दा आनंद माण सकन। जितना जिसदा रोल सी ओह निभा गया। मेरा तां यह भी विचार है कि जद उस दे दिओरां विचों एक निधान सिंह नशियां दा शिकार हो गया तां रणजीत सिंह ने कन्हैया मिसल दे कुछ इलाके नाल रलाए, पर फिर भी निधान सिंह दी अते उसदी मां नूं गुजारे दी रकम दित्ती। मैं तां यह समझदी हां कि राणी सदा कौर दा इलाका जद 1821 विच खालसा राज नाल मिलाया गया तां उस दुख जरूर मनाया, पर ओह खुश भी सी कि उसदे सुपनियां दा पंजाब बन रहा है। पहला चुक चुका मटकाफ ने कीता ते फिर अग ध्यान सिंह ने बाली। राणी सदा कौर दी सूझ नूं कोई पुज नहीं सकदा। समकाली लिखदे हन कि बड़ी उच्ची सोच वाली औरत सी। 2 मिसलां दा सालां दा वैर उसने अपनी लड़की महताब कौर दा आनंद कारज रणजीत सिंह नाल करके हब वंझा दिता। पहला अपने सौहरे भाई जै सिंह कन्हैया नूं मनाया अते फिर रणजीत सिंह दी मां राज कौर नूं आपूं जाके मनवाया कि वैर नहीं शोभदे। महाराणी महताब कौर नूं सोहन लाल सूरी पवित्रता दी मूरत कहंदा है। जद रणजीत सिंह नूं वड्डे पुत्तर ईशर सिंह दे जन्म दी खबर पुजी तां उस वेले तेज रफ्तार घोड़े ते सवार हो श्री अमृतसर अकाल पुरख दा धन्नवाद करन लई पुज्जा ते फिर बटाले गया। इसे तरह जद जोड़े भरावां शेर सिंह ते तारा सिंह दे जन्म दी खबर पुजी
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਿਲਤਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਪੁੱਜੇਗਾ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਇੰਜ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਰਤ ਕਿਤਨੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਮਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਦੇ ਬੜਬੋਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੋ। ਜਦ ਮੁੜਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੁਮਨ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਹੇਠਾਂ ਜਨਵਰੀ 1799 ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਕਿਹਾ, ਆ ਓਏ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਈ, ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੋਪਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਫੜ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋਪਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲੇਰ ਇਤਨੀ ਕਿ ਜਦ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਡਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜੀਆਂ ਗੁੱਜਰਵਾਲਾ ਰਲਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 10,000 ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੰਗ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੌੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਇਤਨੀ ਕਿ ਜਦ ਡਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 1800 ਈਸਵੀ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਡਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਵੱਧਦਾ ਗੜਦੀਵਾਲ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਝੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾੜੀ। ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਕੇ ਸਫਾ ਚੀਰਤੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਦੇ ਦੇਖ ਪਠਾਣ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਪਠਾਣਾ ਈਨ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਐਸੀ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਹਾਸੇ ਦਾ ਮੜਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੰਗਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲ ਸਨ 1762 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਸੌਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਕਨ੍ਹਈਆ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਆਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਤ ਭੀੜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸਨ 1832 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰਤ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਵੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੜਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਆਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਚਰਣ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਟੀ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਖੂਬ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੁਕਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਪੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤ ਮਾਤਾ। ਜੇ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਾਇਆ। ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੱਕ ਛੁਡਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜਾਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 1817 ਸਨ ਪਿੰਡ ਚਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਫਰਵਾਲ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ, ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ, ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਐਲਨ ਬਰੋ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 20, 1863 ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਐਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 15, 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਆਸ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੱਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਆ ਬਣੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਸੁਮਨ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ 1849 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਬਨਾਰਸ, ਕਦੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਸਕ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਆਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 25 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਅਦਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਬਾਲ ਸਖਾ ਕਰਨਲ ਬਾਇਲੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇਡੀ ਲੌਗਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ, ਸਿਆਣਪ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਲੌਗਿਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਤ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦਾ? ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਡੀ ਲੌਗਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਲੇਡੀ, ਉਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਦੀ ਸੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿਰੋਕਣਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਮਾਨ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਖੱਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਜਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹਰਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੀ। 3 ਚੋਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 1847 ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਰੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, 5-4 ਨਮਕ ਹਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਚੁਨਾਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰਨੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਨ 1861 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ। 46 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ 1863 ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੋਲੀ, ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾਸਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਨਰਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਨੇੜੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਭਸਮ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ 27 ਮਾਰਚ 1924 ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।